जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय श्री श्री राधा माधव की जय जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय समवेद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिवृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नमगुरीतिशे नमः। नीलाचल निवसाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय आचार्य वृंद, जय वैष्णव वृंद, जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधे गोविंद, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के। हरे कृष्ण उपस्थित भक्त सज्जन वृंद, आज मते श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद पंचम अध्याय, ये अध्यायर नामकरण कराଯାଇଛି पुत्र मानक प्रति भगवान ऋषभदेवଙ୍କର उपदेश। এই ଅଧ୍ୟାୟର ସାର କଥା କ'ଣ, এই କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ऋषभदेव ସେ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଭଗବାନ এই ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶାକ୍ତ ଅବତାର ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଅଂଶ ଅବତାର ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ। ତ ଋଷଭଦେବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତାବେଶ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଜଡ଼ଜାଗତି ଦୁଃଖ ନିରସନକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମର ଅତୀତ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲେ କୁହାଯାଏ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହିପରି 14 ଲୋକଯୁକ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍তুରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଋଷଭଦେବ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଚିତ୍ ଏବଂ ଅଚିତ୍ ଶକ୍ତି କମ୍ପେୟାର କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି
प्रथम अचित शक्तिर परिणाम स्वरूप पत्थर आदि याठारे श्रेष्ठ होची वृक्ष गुल्म लता आदि स्थावर प्राणी माने एमानक ठारे श्रेष्ठ होची सरीसृप आदि जंगम प्राणी माने एमानक ठारे श्रेष्ठ होची उन्नत बुद्धि संपन्न पशु माने पशु मानक ठारू श्रेष्ठ होचंदी मनुष्य मनुष्य मानक ठारू श्रेष्ठ होचंदी भूत प्रेत पिशाच आदि कहीं ना एमानक स्थूल देह नहीं तेने मनुष्य मानक ठारू श्रेष्ठ भूत प्रेत भूत प्रेत मानक ठारू श्रेष्ठ होचंदी गंधर्व माने गंधर्व मानक ठारू श्रेष्ठ होचंदी सिद्ध माने सिद्ध मानक ठारू श्रेष्ठ होचंदी ए कहा जाउची असुर माने असुर मानकर ठारे श्रेष्ठ होचंदी अर्थात एटा टिके कथा रही गला जे सिद्ध मानकर ठारे श्रेष्ठ होचंदी किन्नर माने किन्नर मानक ठारे श्रेष्ठ होचंदी असुर माने असुर मानक ठारे श्रेष्ठ होचंदी देवता माने आ देवता मानक मध्य श्रेष्ठ होचंदी इंद्र इंद्रंक ठारू श्रेष्ठ होचंदी प्रजापति माने दक्ष प्रजापति आदि प्रजापति ठारू श्रेष्ठ होचंदी शिवजी शिवजी ठारू श्रेष्ठ होचंदी ब्रह्माजी आ से ब्रह्माजी होचंदी भगवानकर अधीनस्थ अर्थात ब्रह्मांक ठारू श्रेष्ठ होचंदी भगवान आ से भगवानकर अति प्रिय पूज्य होचंदी ब्राह्मण माने तेने ब्राह्मण माने सर्वश्रेष्ठ एटार ऋषभदेव एहीपरि भाव श्रेष्ठत्व निर्णय करिसेंती ब्राह्मण ए ब्राह्मण कहले जातिगत ब्राह्मण नहंती ये ब्राह्मण माने होचंदी परम ब्रह्म को जो माने जानती भगवान कर भक्त मान कहा जाउछि अर्थात शुद्ध भक्त मान निरंतर भगवत चिंतन व्यतीत अन्य कौनसी चिंता करती नहीं एहीपरि ब्राह्मण माने भगवान कर अति प्रिय तेने ब्राह्मण मान के भोजन माध्यम भगवान भोजन करती यही कथा कहा जाउछि ब्राह्मण माने ये महात्मा तेईपरि महात्मा मानक चरण आश्रय करी एहीपरि मनुष्य जीवन उद्देश्य जो परम सिद्धि बा परम मुक्ति प्राप्त हवा तामे अनायासरे करि पारिबा तो ये अध्याय रे भगवान ऋषभदेव पुत्र मान के उद्देश्य रे यही दिव्य अप्राकृत उपदेश देउछंती पुत्र मान के लक्ष्य करी आम मानक अर्थात ऋषभदेवंकर पुत्र माने समस्त ही थिले सुशिक्षित एवं संस्कार संपन्न तेने ऋषभदेव ये जगत रे एक दृष्टांत स्थापन करिया पाई पुत्र मान के उद्देश्य रे ये दिव्य उपदेश मनुष्य मानक पाई देछंती तो मनुष्य जीवन रे उद्देश्यटा होची जे आमे एमिति एक स्थिति रे अछु
जो स्थिति रे आमे जदि भगवानकर शुद्ध भक्त महात्मा संग जदि करिबा ताहाले तांको संग प्रभाव रे आमे मनुष्य स्थिति उच्च स्थिति आमे प्राप्त हो पारिबा अर्थात जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवान पार्श्वदत्त आमे लाभ करि पारिबा या होछि जीवन परम मुक्ति तेणु मुक्ति लाभ करने को हेले यहीपरि परम मुक्ति भगवान का पार्श्वदत्त लाभ करने को हेले आमको कौन करने को न दिव्य तपस्या आमको आचरण करने के हो तेणु आम जो मनुष्य देह प्राप्त हो मनुष्य देहर एकमात्र उद्देश्य हूँ तपस्या आचरण करी निजर स्थिति को उन्नत करवा उन्नत मान यहीपरि भगवान का पार्श्वदत्त प्राप्त है भगवान के पाख को जब आम फेरी जापर ताहले अनंत सुख आम भोग कर पारिबा तेणु से प्रथम ये उपदेश दौरान पुत्र मान को लक्ष्य करी ये अध्याय प्रथम उपदेश दौरान भगवान ऋषभदेव ऋषभ उवाच नायन देहो देह भाजन नृलोके कष्ट कामम अर्हते बीड़भुजंग जे तप दिव्यं पुत्र का जन सत्तं शुद्धे जस्माद ब्रह्म सौखम तु अनंतम ये ब्रह्म सौखम कहले ब्रह्मानंद दिव्य आनंद बा सुख कथा कह तेठारे आमे देखिबा ब्रह्म सौखम एटार दुई प्रकार कथा कह जाउछि निर्विशेष ब्रह्म रे लीन हवा ये ब्रह्म सुख परम ब्रह्म भगवान का पार्श्वदत्त लाभ करवा या होछि माने या कह जाउछि अनंत सुख दिव्य सुख तेठारे यही स्थिति प्राप्त हवा के हेले आमको कौन करवा के हवा जेहेतु आम मन के मनुष्य शरीर मिली मनुष्य शरीर द्वारा केवल तपस्या आचरण करवा के हवा किपरि तपस्या ना दिव्य तपस्या ताहले कौन से दिव्य तपस्या एठारे नवविधा भक्तिर अंतर्गत यही कथा कह जाउछि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं ये भागवत धर्म या कह जाउछि भागवत धर्म अर्थात भौतिक जगतर सुख दुख निरसनकारी होछि मुक्ति मुख्य धर्मेर अतीत होछि भागवत धर्म तो से भागवत धर्म आचरण करने हमारे मनुष्य देह मिले तो ऋषभदेवंकर विचार अनुसार यहीपरि श्रेष्ठत्व निर्णय कर मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए एक महात्मा चरणाश्रय करने तो महात्मा दुई प्रकार कहा जाउछि एक हूँ निर्विशेषवादी और एक हूँ सविशेषवादी निर्विशेषवादी अर्थात ब्रह्म सुख लाभ करने कृच्छ साधन द्वारा तपस्या आचरण द्वारा निर्विशेष ब्रह्म लीन हवा या ब्रह्म सौखम तेणु ये ब्रह्म सौखम जमिति महाप्रभु फिलोसफी अनुसार आमे जदि विचार करिबा ये भौतिक जगत सर्वोच्च सुखटा कौन अर्थात भौतिक जगत सर्वोच्च सुख होछि जड़ानंद जड़ सुख तो जड़ सुखटा सर्वोच्च सुख कौन ना मैथुन सुख ती जगत होछि मैथुनागार एथिलाई कहा जाउछि मैथुन सुख पछरे समस्ते ही धावित यही सुख प्राप्ति पाई केते प्रकार परिकल्पना प्रयास चली
ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଡ଼ାନନ୍ଦ, ଜଡ଼ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ। ଏହାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ, ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନନ୍ଦ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଶତ ଶତ ଗୁଣର ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ସେବାନନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଏନଗେଜ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲୋସଫି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜୀବନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ ତୁ ଅନନ୍ତମ, ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ଇଏ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ହେଉଛି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱତତ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହାକୁ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଶାଲୋକ୍ୟ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଲୋକ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଷଷ୍ଠୀ ମୁକ୍ତି। ତ ସାରୂପ୍ୟ, ଶାଲୋକ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ସାମୀପ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୀପ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ଏ 4 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ନ ଧନଂ ন ଯୌନଂ ন ସୁନ୍ଦରୀ কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তির অহেতুকিতই। তো ये भक्ति कहले सेवा, भक्ति माने सेवा, भगवान कर सेवार युक्त हवा, तेबे प्रकृत आनंद, तेबे आमे ब्रह्म सुखम तु अनंतम, এই পরম ব্রহ্ম সেবা, ভগবানଙ୍କର সেবার ପ୍ରେମମୟ ସେବା, କେହି ଦାସ ଭାବରେ, କେହି ସଖ ଭାବରେ, କେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, କେହି କାନ୍ତା ଭାବରେ, ଏହାକୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାକ୍ତାବେଶ ଅବତାର ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଋଷଭ ଦେବ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷଭ ଦେବ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି,
ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମିଳୁଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଏ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ କେହି ବ୍ରହ୍ମ ସାୟୁଜ୍ୟ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବେ, କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ୱରୁ ଲାଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ବିରିଷାଦେବ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ମହାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଏ ପାରମାର୍ଥିକବାଦୀ ମହାତ୍ମା, और एक हूँ सविशेषवादी भगवानकर भक्त महात्मा। तामे यदि भगवान के भक्तंकर संग लाभ करिबा ताहले तांकर निर्देश अनुसार ए ब्रह्म सुखम तो अनंतम यही सुख प्राप्त होगापाई आमको कौन करवा कठोर कृच्छ साधन तपस्या। तेणु तपस्या आचरण पाई आम ये दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे। तेणु महात्मा संग कले यहीपरि महात्मा के उपदेश अनुसार दिव्य तपस्या आचरण द्वारा आम मनुष्य स्थिति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो पार, भगवान पार्श्वदत्त प्राप्त भगवान के पाखक फेरी जा पार। तेणु संग पुणी दुई प्रकार कथा कहुच्छे। मनुष्य देह प्राप्त है यदि महात्मा संग, महात्मा कहले महात्मा नस्तु मांग पार्थम दैवी प्रकृति आश्रित। भगवान कृष्ण गीतार ये कथा कहते जो मैंने भगवान के अंतरंग शक्ति अवस्थान करछन्ति केवल भगवान के विस्मित हंती नाही, निरंतर भगवान कर चिंतने भगवान कर कथारे यहीपरि जो सर्वदा नियुक्त अच्छा से महात्मा। तेणु महात्मा एठार कहले गुरु कहुच्छे। गुरु कहले कौन बुझाऊँ भगवान का कृपा शक्तिर मूर्तिमंत विग्रह। तो से विग्रह स्वरूपटा कौन ना से विग्रह स्वरूप होची ये प्रथम होची से शास्त्र वेत्ता है और द्वितीय होची निरंतर भगवान को व्यतीत अन्य कौन चिंता करती नहीं। यह कहुच्छी गुरु। तेणु से गुरु होचे भगवान कृपा शक्तिर मूर्तिमंत विग्रह। भगवान डायरेक्ट क्या कृपा करती नहीं। तेणु भगवान को अनंत शक्ति मान मध्य गोटे शक्ति होची कृपा शक्ति। अर्थात से कृपा शक्ति मूर्तिमंत रूप धारण कर गुरु रूपे बद्ध जीव मान को कृपा करते। तो तेणु बद्ध जीव को कृपा करते भगवान तांके कृपा शक्ति मूर्तिमंत विग्रह गुरु रूप धारण करे। यहीपरि से गुरुंकर चरण जदि आम आश्रय कर निर्देश अनुसार यहीपरि भक्तिमय जीवन यापन जदि आम कर भक्तिमय जीवन यापन करी आम मनुष्य स्थिति सर्वोच्च स्थिति अर्थात भगवान के पार्श्वदत्त प्राप्त हो पारिबा। ये पुत्र मान लक्ष्य करी भगवान ऋषभदेव
এই উপଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି এই ଶ୍ଳୋକରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, এই ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଗତି ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପତନ ମହାତ୍ମା ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଅଧପତିତ ହେବା। ତେଣୁ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାନାଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷାୟ ବନ୍ଧାୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତାୟ ନିର୍ବିଷୟ ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଷୟ ଭୋଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଷୟରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି ଏକ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁ, ଯିଏକି ସଦ୍ ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କୃଚ୍ଛ ସାଧନ ରହିଛି, সেই ସାଧନ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏହି ସାଧନକୁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ସେ ଶୀତ ଦିନ ହେଉ, ଗରମ ଦିନ ହେଉ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ, ଶୀତ ଆତପ ବାତ ବରିଶନ ଏ ଦିନ ଯାମିନି ଜାଗିରେ। ତ ନିତ୍ୟ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ରତ ହେଇପାରିବା, ତାପରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଏହିପରି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଦର୍ଶନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପମାଳାରେ ଜପ କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କଥା ଭାଗବତ କଥା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଇପାରିବା, ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱତତ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ। ତ ନବବିଧ ଭକ୍ତିର ଏ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣଂ, କୀର୍ତ୍ତନଂ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ, ଏ ତିନୋଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଚରଣ କରି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟାଟା କ'ଣ ନା 7 ଦିନ 7 ରାତ୍ରି ସେ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ, କିଛି ପିଉନଥିଲେ, ଟିକେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଉନଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ଏହିପରି କୃଚ୍ଛ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଏହିପରି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। আর এই ভগবানଙ୍କର କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବି ସେମିତି ନିରନ୍ତର
କିଛି ଖାଉନଥିଲେ, କିଛି ପିଉନଥିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବି ନେଉନଥିଲେ, ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ସେ ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମଜାର କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେ କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ଯେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ और एक सविशेषवादी भगवंत भक्त। एठारे आमे देखिबा ये माने समस्ते दिव्य आनंद सुखरे अवगाहन करती। तो सुखदेव गोस्वामी कथा यदि आमे उदाहरण हिसाब से ग्रहण करवा ताहले आमे बुझी पारिबा सुखदेव गोस्वामी प्रथम से थिले ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी थिबा जोगु से दिव्य सुख आस्वादन करुले। ब्रह्म सुखम तु अनंतम यही श्लोक जो कह से सुख से आस्वादन करुले। तेणु जागतिक कौन वस्तु प्राप्ति भीतर कौन कामना नाला आ जागतिक वस्तु जदि हजिजी से दुख कर कि ना कहीं से ब्रह्म सुख अनुभव करते। तेणु भगवान कृष्ण गीतार जमी कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रथम ब्रह्मवादी थिबा जोगु से ब्रह्मभूत स्थिति रे उन्नीत होते। ब्रह्मभूत स्थिति कहले कौन बुझाऊँ ना प्रकृति त्रिगुणर ऊर्ध्वरे से अवस्थान करते। ब्रह्मभूत स्थिति आमे समस्त प्रकृति त्रिगुणर अंतर्भुक्त। तेणु आमे समस्त गुणीभूत। तेणु आम मान को कह जीवभूत। एठारे आमे समस्त जीवभूत स्थिति रे अच्छु। तेणु भगवान कृष्ण गीतार कहते ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो आमे भगवान नित्य अंश विशेष ये बद्ध अवस्था प्राप्त है एठारे प्रकृति त्रिगुणर अधीनस्थ हो अच्छु। तेनी आमे समस्ते कौन अवस्था अच्छु भगवान कहते ब्रह्मभूत। आमे समस्ते ब्रह्म कहले आत्मा। आमे आत्मा जीवात्मा हेले भी आमे समस्ते प्रकृति त्रिगुणर अंतर्गत अच्छु। तेनी आमे समस्ते बद्ध अवस्था अच्छु। तेनी या ब्रह्मभूत सॉरी ममे वांश जीवलोक जीवभूत जीवभूत कहा जीवभूत कहा। आमे समस्ते जीव हेले भी आमे प्रकृति त्रिगुण अंतर्भुक्त होगा जो आमे समस्त बद्ध अवस्था अच्छे। तेणु बद्ध अवस्थारू मुक्त हो ब्रह्मभूत स्थिति उन्नीत होगा। एथिलागी ये तपस्या अर्थात ये तपस्या केते बड़े आमे करि परिबा जेते बड़े 84 लाख प्रकार जीव जंतु भ्रमण करी जब मनुष्य शरीर आमे प्राप्त होचे। तेणु महाप्रभु ये प्रसंगे पद्म पुराण एक श्लोक उद्धार करी से कहते जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रिमया रुद्रशंकका पक्षिणा 10 लक्षाणी 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। ये 84 लाख प्रकार जीवजन्यर प्रसंग यही श्लोक महाप्रभु उद्धार करी पद्म पुराण उद्धार करी कथा कहते जलर 9 लाख प्रकार जलचर देहधारी जीव यहीपरी 9 लाख प्रकार जलचर देह अतिक्रम कर सारा पर स्थावर देह कहले वृक्ष लता ये सब पहाड़ पर्वत आदि ये सब 20 लाख प्रकार स्थावर देह अतिक्रम कर सारापर आम आसुचे के प्रकार देह प्राप्त होगापाई ना कृमि कीट सरीसृप आदि ये 11 लाख प्रकार ये सब देह अतिक्रम कर सारापर आम पक्षी देह को आसुचे। पक्षी देह माने 10 लाख प्रकार 10 लाख प्रकार पक्षी देह अतिक्रम कर सारापर पशु देह को आम आसवा। तो पशु देह हूँ 30 लाख प्रकार
এই 30 লক্ষ প্রকার পশু দেহ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କେଉଁମାନେ ମାକଡ଼ ସିଂହ ଗୋରୁ এই ସ୍ଥିତିରୁ ଏଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଆସୁଛେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାଟା ଇଏ କଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି এই ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ ଚେତନାରେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚେତନା ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଏହାକୁ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ସ୍ଥିତିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ এই ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ଆମେ ଚେତନାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା ତ ସେଇ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ ତ ଭଗବତ ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଏହା ଯଦି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିବ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ନବବିଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ଏ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖଂ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ ପାଦସେବନ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ ଦେହ ଧାରଣ କରୁଛେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପାରିବା ନା କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଏହିପରି ଖାଇବା ପିଇବା ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଆମର ରୁଚି ହେବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ସେହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କମେଇକିରି ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ମାନେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାର ନିୟମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାର ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବା ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷପତି ଯଦି ହେବେ ଲକ୍ଷପତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ ନାମ ଯେ ଜପ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ହାତରୁ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହ କଳିର କବଳରେ ଅଛି ମାୟାର କବଳରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତା ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷମାଳା ନାମ ଜପ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଜନ ଇଏ ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କମେଇକିରି ଦେଲେ 16 ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ 25,000 ନାମ 1 ଲକ୍ଷରୁ 25,000 ଦେଲେ କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତ 16 ମାଳା ନାମ ଜପ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଳିର କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ପୁଣି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ସେବା ଦେଲେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଦି ଏସବୁ ସେବା ଦେଲେ ମାତ୍ର 16 ମାଳା ନାମ ଜପ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେ ଆମେ ଯେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ 16 ମାଳା ନାମ ଜପ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଳିର କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆଉ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସେହିପରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ
ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କରିବା ଏହିପରି ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟାର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଏନଗେଜ୍ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ, ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କେହି ଇସ୍କନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବ ନାହିଁ। ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ଇସ୍କନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏହିପରି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ ଯଦି କରିପାରିବ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟ ଷୋଳମାଳ ନାମ ଆମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହିପରି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ରତ ହୋଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିବ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କଥା ଏଠାରେ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନବବିଧ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଏହିପରି ନବବିଧ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଋଷଭଦେବ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ରୂପୀ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସମଭାବ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁରୁଷ ଏ ଭେଦଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମନ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ପିସଫୁଲ ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଭୌତିକ ଲାଭ ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ହଜିଯିବା, ଲସ୍ ହେବା, ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମଭାବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ଥିତି। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା। ନ ଶୋଚତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନ ନଥିଲା। ଜାଗତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ହଜିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ବା ବିୟୋଗ ହୋଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର কোনো ଅନୁଶୋଚନ ନଥିଲା। ନ ଶୋଚ ନ କାଙ୍କ୍ଷତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗତିକ কোনো ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗତିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ସମ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ଜଳ ଦେହଧାରୀ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁରୁଷ ଏ ଭେଦଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆମର ମନ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମେ ଏ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେହଦର୍ଶୀ। ଅର୍ଥାତ୍
पुरुष देह प्राप्त है एक स्त्री देह प्रति आकृष्ट है से तो मन चंचल हो जाए स्त्री देह प्राप्त है एक पुरुष देह प्रति आकृष्ट हो जाए तेणु मन चंचल हो जाए तेणु अशांत तो शांत प्रशांत केतबे हे जिते आत्मदर्शन हम तो सुखदेव गोस्वामी आत्मा कहले ब्रह्म दर्शन करने जो से प्रसन्नात्मा किंतु से स्थिति रे से भगवत भक्ति प्राप्त हो ना तेणु ये श्लोक कहा जाए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वभूतेषु यही स्तर पर्यंत तार परवर्ती करता मदभक्ति लभते परम से प्राप्त हो ना ते ब्रह्मवादी हिसाब से महात्मा ब्रह्मसुख भोग करते ब्रह्मसुख आस्वादन करते ब्रह्मसुख प्राप्त होते तेणु ये से स्थिति से ब्रह्मवादी महात्मा थे किंतु तापर एक भगवत भक्तर संग जितेबड़े है भगवत भक्तर मुखर जितेबड़े भगवान का महिमा कथा श्रवण कले सेतेबड़े से निर्विषय ब्रह्मवाद छाड़ी परम ब्रह्म कृष्ण भक्त होगा तो भगवान कृष्ण के जिते भक्त होगले सेतेबड़े से ये वास्तव में महात्मा रे परिणत है जो महात्मा कथा भगवान कृष्ण गीता रे कहते महात्मा नस्त मान पार्थम दैवी प्रकृति आश्रित अतः भगवान के अंतरंग शक्ति अंतर्गत भगवान कर ये महिमा कथा भगवान कर ये दिव्य गुणर कथा तांकर मन को आकृष्ट करला तेने निर्विषय ब्रह्म उपासना परिहार करी परम ब्रह्म कृष्ण भक्त होगा किंतु कृष्ण परम ब्रह्म कृष्ण भक्त हेले भी यो जो पांचटी मुख्य रस रही शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य ये पांच प्रकार प्रेम कथा कह जाए पांच प्रकार प्रेम शांत प्रेम दास्य प्रेम सख प्रेम वात्सल्य प्रेम माधुर्य प्रेम ये पांच प्रकार प्रेम मध्य सुखदेव गोस्वामी शांत प्रेम अवस्थान कर भगवान कर डायरेक्ट सेवार से युक्त है ना तेणु महाप्रभु के फिलोसफी अनुसार आम देखा आमर सर्वोच्च दर्शन हूँ भगवान का डायरेक्ट सेवार नियुक्त हवा तो डायरेक्ट सेवार नियुक्त हवा आरंभ है दास्य रसर दास्य प्रेमर भगवान प्रभु आम दास तो दासर कर्तव्य भगवान के सेवा करवा दास्य भाव भगवान के सेवार युक्त हो यू सेवानंद यही सुख आस्वादन कर तो सुखदेव गोस्वामी प्रेमानंद आस्वादन कर से शांत प्रेम अर्थात भगवान के डायरेक्ट सेवार से युक्त नहंती डायरेक्ट भगवान के सेवार युक्त से दास्य प्रेम आरंभ है तो दास्य प्रेम ठार अंतरंग भाव भगवान अंतरंग सेवार युक्त हो सख प्रेम तेणु ये तीनोटी मुख्य रस पांचटी मुख्य रस मध्य श्रेष्ठ तीनोटी ये हूँ सख प्रेम दास्य प्रेम सख प्रेम वात्सल्य प्रेम एवं माधुर्य प्रेम ये सख प्रेम वात्सल्य प्रेम एवं माधुर्य प्रेम चरम सीमा प्रकट है वृंदावन तेने वृंदावन जो शाखा माने कृष्ण के अति अंतरंग शाखा अर्थात कृष्ण के से समभाव से माने कृष्ण को केबे हेले भगवान हिसाब से ज्ञान करे राजांकर पुत्र ज्ञान करे से माने चिंता कर आमर खेलर साथी तेणु खेलर जी पन करें कृष्ण प्रक हरिजीव तारे अन्य पक्ष शाखा स्कंदे आरोहण करेंगे कि से जानते ना ये भगवान ये ज्ञान नहीं शाखा भाव स्कंदे आरोहण करेंगे सेटार कौन संकोच ना कौन भय ना भगवान के देह जो पाद बाजी जाऊँगी ये संकोच ना ये भय ना या
ଶକ୍କରସ ଚରମ ସୀମା ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଚରମ ସୀମା ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି। ଯଶୋଦା ମାତା ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଚରମ ସୀମା, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ କେବଳ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମାତା ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ବଳରାମ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି? ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ନୃସିଂହଦେବ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାମନ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୁର୍ମ ଅବତାର। ଏହିପରି କେତେ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ସେଇ ରାମ। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ସେତେବେଳେ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଶେଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଲିପୁଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଶୋଦା ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠାରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା। ସବୁ ଆମର ଗୃହରେ ସବୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ। ତ ସେଥିରେ ଯଶୋଦା ମାତା ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ବଳରାମକୁ, ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି କହିବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏଠାରେ ବଳରାମ ସେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ଏ କଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ମାତା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧିଦେବି, ବାଡ଼ି ଦେଖାଇଲେ, ବଳରାମ ସେଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେ ଭଗବତ୍ତା ସେଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ କେବଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳରାମକୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ବଳରାମ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ସ୍ଥାନ। ଏ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ସଖ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଧରି ଆକର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋପୀ ଯାଉଥିଲେ ଯମୁନାରେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣକୁ ତିରସ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାଣୁନା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ତୁମର ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଇନ, ପାଠ ପଢ଼ିନ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହେବ? ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ତିରସ୍କାର ସ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହି ଗୋପୀଙ୍କର ତିରସ୍କାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବେଦସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ସଖ ପ୍ରେମ। এই তিনটি মুখ্য প্রেমরস দ্বারা ভগবান বন্দী হয়ে যাতে। তেমনি এই রস আস্বাদন করিয়া পাই নিজের ধাম গোলক বৃন্দাবন ছাড়ি ଏ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏ ବ୍ରଜର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣର ଯତେକ ଲୀଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନରଲୀଳା। ନରଲୀଳା হয় তাহার স্বরূপ। সে স্বরূপটা কেন? গোপ বেশ বেণু কর নব কিশোর নটবর
ନର ଲୀଳାର ହଏ ଅନୁରୂପ। ते ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଗୋପ ବେଶ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବାঁଶରୀ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା 11 ବର୍ଷ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ସାର। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ତା ସାର, ବ୍ରଜେ କୈଳ ପରଚାର, ତାହା ସୁଖ ବ୍ୟାସର ନନ୍ଦନ, ସ୍ଥାনে ସ୍ଥାনে ଭାଗବତେ, ବର୍ଣ୍ଣି আছে নানা মতে, ଯାହା ଶୁଣେ ମାତେ ଭକ୍ତଗଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପେୟାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇଛି ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ତ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଗୋପ ବେଶ ବେନିକର ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ 4ଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଏ 4ଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। এই ପ୍ରେମରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯାତ କରିତେ ଆସ୍ୱାଦନ, এই ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯାତ ସାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ଶାକ୍ତାବେଶ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଋଷଭ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ସେଠାରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଶୁ ଶୁକର ଭଳି ଏ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଜୀବନର ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ହିଁ କେବଳ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ঋষভ ଦେବ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଦିବ୍ୟ ଯଦି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାମାନେ ପୁତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତେ ତ ଭଗବାନ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ କିଏ ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସେବା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେବା କଲେ ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ ଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ और मोर ज्येष्ठ पुत्र ये भरत ये होती से महात्मा से माने शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त। तेणु तुम मान कर्तव्य हूँ ये भरतंकर चरणाश्रय करी तांकर अधीन यहीपरि भगवत भक्ति शिक्षा लाभ करवा। यह हूँ गोटे परिवार रे भगवान और भक्त ये उपस्थापन कले ऋषभ देव। अर्थात भगवान होते ऋषभ देव और भक्त होती भरत महाराज। ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत। भरत ये होती महान वैष्णव महान भक्त। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र ये कर्म एवं गुण अनुसार तीनोटी कैटेगरी विभाग कराई। माने ब्राह्मण केतेक पुत्र ब्राह्मण केतेक क्षत्रिय गुण संपन्न केतेक वैष्णव। तेठारे 100 पुत्र मान मध्यरु
ଜନ ବୈଷ୍ଣବ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ঋষଭଦେବ 9 ଜଣ ପୁତ୍ର ଏସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ 10 ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରତ ମହାରାଜ আর 81 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତ ଏଠାରେ 81 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ 9 ଜଣ ଏ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ 9 ଜଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ଅନୁଗତ ରହିବା, ଭରତଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତା ଭରତ ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ହିସାବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ଗୁଣ ହିସାବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ରହିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଏ? ঋষভদেব। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମହାତ୍ମା ଏକ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏ ଭରତଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଯଦି এই ଅନ୍ନପୁତ୍ରମାନେ ଯଦି ଭରତଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ এই ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ঋଷଭଦେବ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏକ ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ସତ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ ଅନନ୍ତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଂ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। মহাপ্রভু এ সংজ্ঞাটা তো শ্রোত্রিয়ম কহিলে শ্রুতি, শ্রুতি মানে বেদ অর্থাৎ বেদ পারঙ্গম শাস্ত্র পারঙ্গম যে শিষ্যর সমস্ত ডাউট যে দূর করে পারନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଯେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଏହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏହିସବୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାଗବତ ଧର୍ମ କରି ଆମେ ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଆମେ ସେଠାରେ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ହିସାବରେ ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏତିକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲି। ତ ଏଠାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 1 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ରଖୁଛେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତେ। हाँ ये ଅର୍ଦ୍ଧା ଜିଷ୍ଟ କହିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍କର। ତ ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେଇ ହିସାବ ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି ସେଇ ହିସାବ କହିଲେ। ହଁ 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 ଏ ସବୁଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ହଁ କିନ୍ତୁ ঋষভଦେବ যে হিসাবে কথা କହିଛନ୍ତି সেই হিসাবে କହିଲେ ମାନେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଲି କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ଆମର ଏ ଯେହେତୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି କୁହାଗଲା। ঋষଭଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଂଶିକ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ନେଇ ଆମେ ଆମର ଫିଲୋସଫିରୁ ରଖାଗଲା। ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୀବଭୂତ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ହଁ ହଁ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା ସେତେ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଇ ଋଷଭ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତ ସେଇ ଭରତ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାରରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭଗବାନ ଭକ୍ତ। ହଁ, ତ ଋଷଭ ଦେବ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଥିବେ ତ ଭଗବାନ କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ, ତ ଋଷଭ ଦେବ ନିଜ ମୁଖ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆଉ ଭରତ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା। କଥା ବୁଝିଲା? ହଁ ହଁ ଆକାର ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପାଞ୍ଚଟି ରସ। ହଁ 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 ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାର ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯାସ କହିଲେ ତିନୋଟି ରସର ନିର୍ଯାସ ମାନେ ସାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମରସ ନିର୍ଯାସ କରିତେ ଆସ୍ୱାଦନ। এই প্রেমরস ନିର୍ଯାସ, ପ୍ରେମରସ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ସଖ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଏ ତିନିଟି ରସର ନିର୍ଯାସ ମାନେ ସାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସଖ ରସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ ଆଉ ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ସଖ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ସଖ ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ଭ୍ରମ ସଂକୋଚ ଭାବ, ଭୟ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଡରିଗଲେ, ଆରେ ଏ ତ ଭଗବାନ, ୟା ସହିତ ମୁଁ କେତେ ପରିହାସ କରିଛି, କେତେ ଅପରାଧ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସଂକୋଚ ଆସିଗଲା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଶାଖାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖେ କେବେ ହେଲେ ଏଇପରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରି ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ। କଥା ବୁଝିବା, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ତ ଇଏ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭିତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରି, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ଦେଇକି ଯମରାଜ ଭୟଭୀତ ହନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେଖାଇ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ, କଂସକୁ ବଧ କରି ପିତାମାତା ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ, ସେଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ପୁତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ଭଗବାନ, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, এটা ঐশ্বর্য ভাব, ঐশ্বর্যময় বাৎসল্য, অর্থাৎ পুত্র এবং পুত্র হেলে বি হচ্ছে ভগবান, এই জ্ঞান। কিন্তু বৃন্দাবনের ইয়ে পুত্র কেবল পুত্র, অর্থাৎ এটারে সে ভগবান এই জ্ঞান সেমানଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏମାନଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ଶାସନର ଅଧୀନର, ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଧୀନ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ କେବଳ ମାନେ ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ ଜ୍ୱର କେମିତି ଭଲ ହେବ? ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦ ଧରି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିଲେ ଯାଇ ନାରଦ, ଶୁଣିଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ପାଦ ଧରି ଆମେ ଦେବା?
ଏଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେ ନରକ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୱର ନିର୍ମୂଳର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଚରଣ ଧୂଳି ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ତାହେଲେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କେତେ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବା। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବୋଲେ ହଁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ଆମର ପ୍ରାଣକାନ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ରହୁ, ଆମେ ଏଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରଜର ଭାବ। କଥା ବୁଝିଲ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ଏଇ ନିଜର କଥା ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କେବଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ, କେବଳ ଇଏ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ହଁ। ଦାସ ସେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଦାସ। ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆସ ଭୃତ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସମସ୍ତ ଭୃତ ମାନେ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାସ। ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଭକ୍ତ ହଉ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭକ୍ତ ହଉ, ଶକ ରସ ଭକ୍ତ ହଉ, ଯେଉଁ ରସ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମମତ୍ୱ ଶକ ରସ ଭଳି ନୁହେଁ, ଦାସର ରସ ଭଳି ନୁହେଁ। ଯେତେ ମମତ୍ୱ ଅଧିକ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରସର ତାରତମ୍ୟ ଆସିବ। ଦାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ମମତ୍ୱ ହେଉଛି ଶକ ରସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଶକ ରସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମମତ୍ୱ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମମତ୍ୱ ହେଉଛି କାନ୍ତ ରସର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ରସ ତାରତମ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ଥାଉ। हरे कृष्ण। हमें रखुचे करता और आप नेक्स्ट क्लास मोर परीक्षा लगी जाए आ रही हम। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे